सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। किसानी संघर्ष अगे भी जारी रहेगा, धरने जारी रहेंगे। पैसेंजर गड्डियां भी फिलहाल नहीं चलन दिता जाएगा। यह गल्लां आखियां ने किसानां ने। भाजपा आगुआं दे घरां दा घिराओ ते रिलायंस पेट्रोल पंपां ते धरने भी जारी रखण दी गल किसान आगुआं वल्लों कही गई है। 26 नवंबर का दिल्ली घिराओ का प्रोग्राम भी जारी रहेगा। इस दे नाल ही किसानां ने कहा कि केंद्र वल्लों होर मीटिंगां करन दा भरोसा भी दिता गया। फिलहाल 18 नवंबर को किसानां दी बैठक च अगली रणनीति बारे फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, 18 नवंबर को किसान आगुआं की अगली मीटिंग होगी। उस दे विच अगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पर फिलहाल अज की मीटिंग की गल की जाए तो कोई नतीजा नहीं निकलता विखाई दिता। हाँ, चंगी गल यह रही कि दोहां पक्षों गलबात नूं अगे जारी रखण की गल जरूर आखी गई है। लंबी चौड़ी मीटिंग चली। तुहानूं दस दईए 6 घंटे तो भी वध दा समा लग्या इस मीटिंग नूं। किसान आगुआं नूं खास तौर पर दिल्ली सद्दिया गया सी। दिल्ली दे विच केंद्री मंत्रियों की मौजूदगी च बैठक हुई। नरेंद्र तोमर केंद्री खेतीबाड़ी मंत्री खुद इस बैठक दे विच मौजूद सन। पर दस्सिया ही जा रहा है जो तत्त निकलिया वो बेसिट्टा ही विखाई दे रहा है। जी हाँ, इस मीटिंग नूं बेसिट्टा किया जा रहा है क्योंकि कोई भी हल इस मीटिंग के विचों नहीं निकलिया। किसानों ने कहा कि साडियां गल्लां दा, साडे सवालों का केंद्री मंत्रियों के कोल कोई जवाब तक नहीं सी। फिलहाल गलबात अगे जारी रखने का भरोसा केंद्री मंत्रियों को जरूर मिले। नरेंद्र तोमर भी कहते विखाई दिते कि एक गलबात च, एक मीटिंग च सारा मुद्दा हल होने वाला नहीं है। पर अज सारियां गल्लां किसानों ने अपनियां केंद्री मंत्रियों के सामने रख दित्तियां ने। पीयूष गोयल मौजूद रहे, नरेंद्र तोमर मौजूद रहे। किसान आगू अपनियां गल्लां रखते विखाई दिते। पर बेसिट्टा रही अज दी मीटिंग। गुड्स ट्रेन नूं लैके असीं कहा सी कि अज ही रात चलाओ, कल दिवाली है। उन्हां दे रेलवे डिपार्टमेंट ने जां मंत्रियों ने रखिया जे जी नाल पैसेंजर ट्रेनां नहीं तुसीं चलण दिंदे फिर गुड्स ट्रेन भी नहीं चलणगीਆਂ। इस गल नूं लैके यानी रेट का खासा बनिया रहा। की मंगां रखियां तुसीं? तिन्ने जिहड़े खेती कानून ने उन्होंने रिपील किया जाए। 1 दूसरा बिजली बिल भी रिपील किया जाए। तीसरा जिहड़ा हुण एयर क्वालिटी वाला बनाया इनू रद्द किया जाए। चौथा MSP ते प्रोक्योरमेंट है जिहड़ी MSP ते प्रोक्योरमेंट नूं मतलब कि उहनूं लीगल राइट के तौर पर वह कानून बनाया जाए, जिहदे ते काफ़ी लंबी बहस हुई। उस लंबी बहस के उन्होंने को सच्ची मुच्ची कोई ऐसा जवाब नहीं सी कि हाँ असी क्यों नहीं इनू लीगल राइट बना सकते। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, तोमर साहब ने भी बहुत सारे बयान दिते ने कि MSP जारी रहूगा, मंडीकरण जारी रहूगा। फिर साडा इस सवाल से फिर जे यह जारी रहूगा फिर यदा कानून बनाने से तुहानूं की इतराज़ है? कानून बनाओ। एक साडे किसानां दी ये दलील दे विच उन्होंने बहुत मतलब कि चुप होना पिया, अड़ गए हो एक तरह का। उन्होंने को कोई जवाब नहीं सी इस गल का। सो अज की गलबात नूं जे दो टुक च पत्रकारां दी भाषा च कहना होवे तां बेसिट्टा है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ और ये तय होया भी एक मीटिंग में फैसला होने वाला नहीं, कई मीटिंगां होणगियां ते असी 18 तारीख की मीटिंग रखी है चंडीगढ़ में। उत्थे भी कुछ फैसले लवांगे, साडा अंदोलन जारी रहेगा। असी दिल्ली घेर लांगे चारे पासे। सानूं पता जो सारा अंदोलन असी चलाउने साडी रणनीति दिल्ली पुलिस ये नहीं भी देशवासियों सारे नूं ते दिल्ली च आउण ते रोक के अंदोलन रोक देगी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਜਿੱਦ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੋਨੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਲਓ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਅਮਿਤ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਕੌਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। कि ये चर्चा अभी और जारी रहेगी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में थी और सभी लोगों ने गंभीरता से अपनी बात रखी। सरकार का पक्ष भी हम सब लोगों ने रखा, लेकिन अभी आज की बैठक में ये ध्यान में आया कि उनकी डिमांड और सरकार की स्थिति इसमें काफ़ी दूरी है और एकदम ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें आग्रह किया कि वो लोग लगातार हम लोगों के साथ बैठें और हम लोग सभी कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए और कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप उससे सीधा लाभान्वित हो, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हम लोगों को बार बार बैठकर विचार करते रहना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी यूनियंस का कि वो आए और अच्छे माहौल में उन्होंने चर्चा की। जैसे एमएसपी बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ, हमारा यह नया जो कानून है यह न तो एमएसपी को प्रभावित करता है न एपीएमसी को प्रभावित करता है। एमएसपी जारी रही है और अब आने वाले कल में भी जारी रहेगी। उन लोगों का मत था कि एक ही ट्रेन चालू हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट हो या दूरसंचार मंत्रालय हो, ये ऐसे मंत्रालय हैं कि ये कोई राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या किसी संस्था के कहने से नहीं चलते। इनका देशव्यापी ऑपरेशन है और इनको पूरे देश में अपनी गतिविधियों को संचालित करना है। इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष के कारण से ये होगा और ये नहीं होगा, ये यहाँ माल पहुँचेगा और यहाँ नहीं होगा, ये पैसेंजर जाएगा और ये नहीं जाएगा, इसको कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता हिंदुस्तान में। रेल मंत्री जी आज पूरे समय रहे, चर्चा को उन्होंने सुना, उन्होंने आग्रह भी किया
और उन्होंने कहा है कि जैसे ही आप अनुकूल वातावरण दोगे तो पैसेंजर और गुड्स ट्रेन दोनों तत्काल शुरू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਵਰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਰਮ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, तो बेशक नरम पैंदे नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार का रुख जेकर मैं कहां तो शायद ਉਹਦੇ 'ਚ कोई कमी नहीं हैगी। सरकार का रुख अजे कायम है। सरकार ने अज भी एक अपनी गल दोहराई कि ਅਸੀਂ किसानों ਲਈ बेहतर कानून ने सरकार किसानों वास्ते बेहतर काम किया है, तो यह तो मन्निया जाए कि सरकार जी कानून वापस फिलहाल तो कोई मूड नजर नहीं आता, लेकिन ये मन्निया जाए कि जी किसान जथेबंदियां ने उन्होंने कहना है कि साडी गल सुनी गई है, चंगे माहौल च मीटिंग हुई है, अगे फिर मीटिंग होएगी। जाहिर तौर पर एक मीटिंग से इसका सिट्टा नहीं सी निकल सकता, ना ही निकल सकता है। ये बहुत बड़ा तो एक पेचीदा इशू हैगा। ते दूसरे पासे ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਖਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏ? ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮੋੜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਉਸ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੰਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਣਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।